discussed in the previous class, we have discussed about how to install the Tosca, right? How you will install the Tosca. For example, in the installation of Tosca, see what is Tosca? Tosca is a zero code automation tool. Who are joined today, right? So I will share the link. You just see the link. Okay. So now, first of all, what is Tosca? Tosca is a zero code automation. Using Tosca, we can automate any kind of application. This is how the Tosca will look like. Okay. So I will guide you. I will give you one PDF where you can install the Tosca. Okay. So using Software Center, you will install the Tosca in the client machine. And here you will use the normal approach. I will give you the zip file and it will be installed properly. Okay. So once we have installed the Tosca, then what you can do, see here. Okay. So once you have installed the Tosca, you can see this option. Okay. So what are the options which are available? The option is project, open and create. These are the two options which are available in Tosca. Okay. ఈ two options మనకి Tosca లో కనిపిస్తాయి clear గా. We can see these two options in Tosca. Okay. So we can see this one. In this, you will have this open. Open అనేది ఉంటుంది మనకి. Next, we will have create new. From here, you need to learn this. Okay. ఇక్కడి నుంచి మీరు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. Okay. So now what you need to do, for example, if you have this open here and you have this create new also. What is this open? In order to open the existing project, okay, we will use this open here. Okay. If you want to open any existing project, okay. So if you want to open any existing project, you can open using this one. Before that, we have seen in the previous class, we have seen how to install the Tosca. Now, let us see how to configure the license in Tosca. Okay. In order to configure the license, what you need to do? In order to configure the license, we need to click on this project and settings. Okay. Not settings, sorry. We need to click on this project. Wait 1 second. Let it load. Okay. So now we need to click on this project and we need to click on this license. Okay. So before that, everybody is comfortable in English or Telugu? మీకు ఇంగ్లీష్ ఓకేనా, తెలుగులో చెప్పమంటారా? హరీష్, is English? Anything is fine. Yeah, Anything is fine. Anything is fine, right? For Malati, Praveen, and Prakash Neer, Randhir, Yeah, Rajesh. Anything is fine. you all are Telugu guys, right? So let us have some Telugu and English. Is that fine? Okay. Or shall we go to the English? Yes, fine. Okay. Telugu Why? also Because fine. yeah, we all are Telugu guys, right? If we understand, if I teach you in Telugu, right, that would be more religious. Okay. Language correct గా అర్థం అవుతుంది, బట్ ఇంగ్లీష్ కూడా we are good. We will see. ఓకే. సో నా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టోస్కాని ఇన్స్టాలేషన్ చేశారు అని అనుకోండి. సో నేను డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను, టోస్కా మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేయొచ్చు. We can install the Tosca. Now what you need to do? You need to click on this project. Okay. We need to click on this project. Once we have clicked on this project, then ఏం చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాలేషన్ తర్వాత లైసెన్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఓకే. Once okay, so once we have installed the Tosca, the next thing what you need to do, you need to configure the license. License ni configure cheyali అని అంటే, how to configure the license in Tosca? What are the steps we need to use? First one is we need to launch the Tosca commander. Tosca commander ni launch cheyali. After that, we need to go to the projects and license. So being a normal గా మీరు ఆటోమేషన్ టెస్టర్ అని అంటే, మీకు ఖచ్చితంగా టోస్కాని ఎలా ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి, ఎలా లైసెన్స్ ని ఇవ్వాలి అన్న డిఫరెన్స్ తెలియాలి. ఓకే. నౌ we will click on this license and next what we will do, we will click on this connect. Once we have clicked on this connect, we need to click on this okay. Okay. So once we have clicked on this okay, then what you need to do, you need to provide your username and password. See, select the type of license. Either it can be a cloud, self-host or local machine. Okay. In the real time, we will use cloud host licensed server.
రియల్ టైంలో మనం క్లౌడ్ హోస్ట్ లైసెన్స్డ్ సర్వర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఇది జనరల్గా ఇన్ ద క్లయింట్ we will get it from the client, but here we will give it, I will give it to you, you just use it. Okay, now once you have provided your respective username and password, the license will be configured successfully. Okay, next one, what is the next option? We will have self host. What are the types of licenses which are available in the Tosca? They will ask this question, guys. వాళ్ళు అడుగుతారు question ఏంటి, what are the types of licenses which are available in Tosca? We'll have cloud host licensed server, self host licensed server, and use local machine license. Okay, cloud host licensed server, self host licensed server, and license from the local machine. Ivi 3 types of licenses which are available in Tosca. Okay, so మనం ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తామనంటే no guys, we won't use all these things. Any one we will use it. In the real time, we will majorly use the cloud host licensed server. Okay, guys, can you listen to my voice? Guys, are you able to hear my voice? Can you please confirm? Yes, yes, I can hear you, boss. Okay, thanks for the confirmation. So what you need to do, you need to use the cloud host licensed server. So major గా మనం cloud host licensed server యూస్ చేస్తాం. జనరల్గా ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఓకేనా, సో మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే క్లౌడ్ హోస్ట్ లైసెన్స్డ్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతాం. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ హోస్ట్ లైసెన్స్డ్ సర్వర్. యాక్చువల్లీ ప్రీవియస్ వర్షన్స్ ఉన్నప్పుడు వి యూస్ టు హ్యావ్, ప్రీవియస్ వర్షన్స్ మనం యూస్ చేస్తున్నప్పుడు వి యూస్ టు యూస్ ఐదర్ ఫ్రమ్ ద లోకల్ మెషిన్ ఆర్ ద సెల్ఫ్ హోస్ట్ లైసెన్స్డ్ సర్వర్. ఈ రెండిట్లో ఒకటి యూస్ చేసేవాళ్ళు. లేటర్ దే హావ్ మైగ్రేటెడ్ టు ద క్లౌడ్. నౌ ఎవ్రీబడి యూజింగ్ క్లౌడ్ ఓన్లీ. ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ దే మే ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, in your project, which type of license you have used? A type of license మీరు యూజ్ చేశారని అడగచ్చు. ఓకే, సో వీఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్ హోస్ట్ లైసెన్స్డ్ సర్వర్ అండ్ we used to provide username and password. So who used to give this one? The client. We will get this from client. ఓకే, మనకి క్లయింట్ ఇస్తాడు అని చెప్పండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, కనెక్ట్ టు ద సెల్ఫ్ హోస్ట్ లైసెన్స్డ్ సర్వర్. We will connect to the self host licensed server. What is this self host licensed server? When we are at the childhood, మనం చిన్నప్పుడు we used to take some Airtel recharge cards. Did anyone remember? Airtel recharge cards ఉండేవి మన దగ్గర ముందు. What you used to do in our childhood, we used to get this one. ఇవి మన దగ్గర తీసుకొని we used to scratch it and మనం రీఛార్జ్ చేసేవాళ్ళం. So this is one type of, మనకి చిన్నప్పుడు మనం ఉన్నప్పుడు we don't have phone pay, we don't have all these things. Now everyone is doing, that is a different story. But ఈ జిపిఆర్ఎస్ ప్యాక్ కానీ, ఈ ఎయిర్టెల్ 22 రూపీస్ ప్యాక్ కానీ, లేదా ఇలాంటి 10 రూపీస్ ప్యాక్ కానీ ఉండేవి. ఓకే, అట్ దట్ టైమ్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ దట్. ఆన్ ద సేమ్ వే ద టోస్కా ఈస్ ఆల్సో యూస్డ్ సెల్ఫ్ హోస్ట్ లైసెన్స్డ్ సర్వర్ వేర్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ యువర్ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్. ఓకే, అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, వన్స్ యూ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ద అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ వీ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఓకే. అంటే మనకి ఇందులో we'll have username and password, right? Username and password. ఇందులో సెల్ఫ్ హోస్ట్ లైసెన్స్డ్ సర్వర్ లో ఏముంటాయి అని అంటే, గైస్ డోంట్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, జస్ట్ నేను నార్మల్ గా చెప్తున్నాను మీకు అంతే. సో సెల్ఫ్ హోస్ట్ లైసెన్స్డ్ సర్వర్ లో విల్ హ్యావ్ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్. మనకి అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ అనేది రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ లోకల్ మెషిన్. లోకల్ మెషిన్ అంటే ఏంటి అని అంటే, they used to give one file, guys. Okay, see, updating available license. మనకి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అని అంటే, they used to give some files. ఒక ఫైల్లో లైసెన్స్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేసి అది ఇచ్చేవారు. ఓకే, సో వాట్ వీ నీడ్ టు నో, వీ నీడ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ద సి డ్రైవ్. మనం సి డ్రైవ్ లో పెడితే టోస్కా విల్ ఆటోమేటికల్లీ కలెక్ట్ దట్. ఓకే, సో టోస్కా ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని
license ని configure చేసేస్తాం. So it will automatically configure the license by itself. Okay. So now this is how you will configure the license. Close the Tosca. Once you have configured the license, close the Tosca. Okay. So ఇలా మనం టోస్కాని ఏమేమి నేర్చుకున్నాం ఇప్పటి వరకు. సో వీ హ్యావ్ లెర్న్ అబౌట్ టోస్కా. ఓకే, వీ హ్యావ్ లెర్న్ అబౌట్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ ద టోస్కా. ఓకే, how to install the Tosca? We will install via a zip file. Else from the software center we will install. Now license. License configuration. మనం ఏం చేస్తాం, లైసెన్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. We will configure the license. Okay, again I am telling you, observe this one. క్లియర్ గా చెప్తున్నాను చూడండి. What is this? ఓకే, సో ఏం చేస్తాము అని అంటే మనం టోస్కాని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇన్స్టాలేషన్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్, యూ డోంట్ వరీ. లైసెన్స్ వచ్చేటప్పుడు మనం విల్ ఓపెన్ ద టోస్కా. ఓకే, సో వన్స్ వీ హావ్ ఓపెన్ ద టోస్కా, ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ ద టూల్. దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, you need to configure the license for the very first time only, guys. We will configure the license for the very first time. How to configure, I have given the steps. Okay, so Tosca అనేది ఒక ఆటోమేషన్ టూల్. మనం ఒక చిన్న కోడ్ కూడా రాయకుండా మనం అన్ని అప్లికేషన్స్ ఆటోమేట్ చేసేస్తాం. We will automate all the applications without writing a single piece of code. Okay, by using Tosca we will easily automate all kind of applications without writing a single piece of code. Okay, now Tosca ni installation నేను చేపిస్తాను, you don't worry at all. Okay, even though it's a paid, I will give you the license to practice. Okay, now these are the steps. What you need to do, you need to open the Tosca, go to the connect. Okay, what you need to do, see here, you need to click on this project and you need to click on license and connect the CloudHost licensed server. Once you have clicked on the CloudHost licensed server, you need to click on OK. Okay, once you have clicked on OK, then you will have username and password. Manki username and password anedi vastundi. So once you got username and password, you need to provide the username and password here and you need to click on OK. Manam OK మీద click cheyali. Once we have clicked on OK, what we can do, you can, if the license will be auto configured. In your case, I will do that. Okay, I have clearly note down the steps here. See, నేను క్లియర్ గా స్టెప్స్ నోట్ చేశాను అంతే. ఎక్కువ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. We will install the Tosca and we will configure the license. Generally, this task will be done by another person. But being a tester, we need to do it from here. Okay, so coming to today's main concept, once we have installed the Tosca and configured the license, then what you need to do, we need to create a workspace. మనం ఒక వర్క్ స్పేస్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్, వన్స్ మీరు Tosca ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత, then we will land into this page. Okay, see, license found. మీరు once license వచ్చిన తర్వాత, then you can see this interface. Okay, now what is this and what is this create? ఈ ఓపెన్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఆల్రెడీ ఎవరైనా దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తే, then we can click on this open and we can open the existing workspace. Okay, go on mute please. Malti, go on mute. Okay, so what we will do, just we will go to this open and create the existing workspace. Manam, it is use it to open the workspace. ఏదైనా ఒక వర్క్ స్పేస్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి అని అంటే, then we will click on this open. Next, create. So what is this create new? Create new. From here actual subject will start this. Concentrate. Installation license నేను ఇచ్చేస్తాను మీకు. Okay, so now being a tester, what you need to do, you need to create a workspace. అంటే if you want to automate any test case, మనం ఏదైనా ఒక టెస్ట్ కేస్ ని ఆటోమేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే, then what we will do,
we will create a workspace. అంతే, ఇక్కడి నుంచి మన వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నా వాట్ we will do, we will use this create new. ఈ create new ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? In order to create a new workspace. Just click on this create workspace. Okay, now we have couple of type of repository. మనకు కొన్ని type of repositories ఉన్నాయి. What are the types of repositories we have? We have mainly none, Tricentis server repository, SQLite, Oracle, MySQL server, and DB2. ఇవన్నీ టైప్స్ ఆఫ్ రిపోజిటరీస్. ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ రిపోజిటరీస్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక టెస్ట్ కేసెస్ ని రన్ చేయాలి అని అనుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఎనీ టెస్ట్ కేసెస్, వి నీడ్ టు హ్యావ్ వన్ ప్లే గ్రౌండ్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్రికెట్ ఆడాలి అనుకుంటున్నాం. క్రికెట్ ఆడాలి అని అనుకుంటే దెన్ వాట్ వి విల్ డూ జనరల్లీ, వి విల్ గో టు ద గ్రౌండ్. మనం గ్రౌండ్కి వెళ్తాం. ఆన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు లాగ్ ఇన్ టు ద వర్క్ స్పేస్. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? యూ నీడ్ టు లాగ్ ఇన్ ఇన్ టు ద వర్క్ స్పేస్. ఏదైనా ఒక వర్క్ స్పేస్ కి లాగిన్ అవ్వాలి. హౌ టు లాగిన్ ఇన్ టు ద వర్క్ స్పేస్? ఇన్ ఆర్డర్ టు లాగిన్ ఇన్ టు ద వర్క్ స్పేస్, యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్రియేట్. మనం దిస్ క్రియేట్ న్యూ మీద క్లిక్ చేసుకోవాలి. లెట్ us go and click on create new. Okay, now you need to select the type of repository. For example, I will give one better example. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇన్ఫోసిస్ కి సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఇన్ఫోసిస్. ఓకే, సో వన్స్ మీరు ఇన్ఫోసిస్ సెలెక్ట్ అయితే వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ గివ్ ద ల్యాప్టాప్. మనకు వాళ్ళు ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు. ఓకే, సో వన్స్ ల్యాప్టాప్ ఇచ్చిన తర్వాత దే విల్ ఆస్క్ us టు ఇన్స్టాల్ ద టీమ్స్ ఆర్ వెబ్ఎక్స్, ఇలాంటివన్నీ మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకుంటాం మీటింగ్స్ కి, రైట్? సో వీ విల్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మనం ఇవి చేసుకున్న తర్వాత వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ గివ్ ద ల్యాప్టాప్, వీ విల్ ఇన్స్టాల్ ఇట్, వీ విల్ స్టార్ట్ అవర్ వర్క్. Go on mute please. Shirisha, go on mute. Okay, we will start our work. ఓకే, మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తాం. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫోసిస్ లో ఓన్లీ వన్ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు అని అనుకోండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఎంప్లాయీ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్, మనకి డేటాబేస్ అనేది అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే ఒక ఎంప్లాయీ ఉంటే మనం క్యాష్ ఇచ్చేస్తాం, శాలరీ, రైట్? సో అదే మనకి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అని అనుకోండి, వాళ్ళకి మనం పే స్లిప్స్ జనరేట్ చేయాలి. we need to generate the pay slips and we need to load that data into database. డేటాబేస్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. లేదు అని అంటే మీరు ఎప్పుడు స్వైప్ ఇన్ చేశారు, ఎప్పుడు స్వైప్ అవుట్ చేశారు, అసలు ఏం చేశారు అనేది ఏం అర్థం అవుతుంది, రైట్ ఆర్ రాంగ్? డెఫినెట్ గా మీరు ఒక డేటాబేస్ హెల్ప్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రాజెక్ట్ కూడా సెలెక్ట్ అయ్యారు, యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ఏ ప్రాజెక్ట్. నా ఐదర్ మీరు ఓన్లీ టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో. విల్ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే సింగిల్ రిసోర్స్, సింగిల్ రిసోర్స్ ఎల్స్ టీమ్ ప్లేయర్. ఈ రెండు ఆప్షన్సే ఉంటాయి. అంటే ఇఫ్ యూ వెంట్ టు ఎనీ ప్రాజెక్ట్, మీరు ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ వెళ్తే, ఓకే, ఇఫ్ యూ వెంట్ టు ఎనీ ప్రాజెక్ట్, ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఖచ్చితంగా మనకి టూ పర్సన్స్ ఉంటారు. ఐదర్ మీరు సింగిల్ రిసోర్స్ గా వర్క్ చేస్తారు, లేదు అని అంటే మీరు ఒక టీమ్ ప్లేయర్ గా వర్క్ చేస్తారు. సింగిల్ యూజర్ వర్క్ చేశారు అని అనుకోండి, వి విల్ క్రియేట్ అ సింగిల్ యూజర్ వర్క్ స్పేస్. ఓకే, అంటే ఓన్లీ ఒక్క పర్సన్ కి యూజర్ అయితే సరిపోతుంది. అదే టీమ్ అనుకోండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ టీమ్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ మెంబర్స్ ఇన్ ద టీమ్, దెన్ వాట్ వి విల్ డూ, వి విల్ రాదర్ గోయింగ్ ఫర్ సింగిల్ యూజర్, వి విల్ గో ఇట్ ఫర్ ద మల్టీ యూజర్ వర్క్ స్పేస్. అంటే మీరు ఓన్లీ ఒక యూజరే అయితే మీకు ఒక లైసెన్స్ చాలు, ఒక లైసెన్స్ సరిపోతుంది కదా. యు ఆర్ ఓన్లీ వన్ యూజర్, దెన్ వన్ లైసెన్స్ ఈస్ ఇనఫ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ మల్టీ యూజర్, మోర్ దాన్ వన్ లైసెన్స్ వి నీడ్. ఓకేనా? అండ్ వర్క్ స్పేస్ కూడా మనం మల్టీ యూజర్ వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం.
Generally, we will use multi-user workspace only. What is this single user workspace and what is this multi-user workspace? First, question number 1, what is workspace? See guys, initially you won't understand, but slowly you will understand. Okay, మీకు అర్థమవుతుంది స్లోగా. ఓకే, ఏం చేద్దామనంటే see here. నా మనం అదర్ టీమ్ ప్లేయర్ గా వర్క్ చేయాలి లేదా సింగిల్ రిసోర్స్ గా వర్క్ చేయాలి, రైట్? ఒక టీమ్ ప్లేయర్ గా వర్క్ చేయాలి అని అంటే దెన్ వి విల్ క్రియేట్ మల్టీ యూజర్ వర్క్ స్పేస్. లేదు మనం సింగిల్ యూజర్ ఒక పర్సనే ఉన్నాడు అని అంటే దెన్ వి విల్ గో ఫర్ ద సింగిల్ యూజర్ వర్క్ స్పేస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ టెస్టర్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ దెన్ వాట్ వి విల్ డూ, వి విల్ గో ఫర్ ద మల్టీ యూజర్ వర్క్ స్పేస్. మనం మల్టీ యూజర్ వర్క్ స్పేస్ వెళ్తాం. అంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్లయింట్, based on your client, we will choose whether we will use single user or multi-user. Based on your client, you will decide. అంటే based on your client, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఓన్లీ వన్ పర్సనే ఉన్నాము అని అనుకోండి, దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద సింగిల్ యూజర్ వర్క్ స్పేస్. ఇఫ్ మన దగ్గర మోర్ దెన్ వన్ టెస్టర్ ఉన్నారు అనుకోండి, వీ విల్ గో ఫర్ ద మల్టీ యూజర్ వర్క్ స్పేస్. అంతే. ఓకే, సో ఇది ఆల్రెడీ బిజినెస్ డిసైడ్ చేస్తారు మనకి. ఓకే, ఎలా అసలు వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తాము, ఎలా చేస్తాం అనేది ద యూజర్ విల్ డిసైడ్. బట్ బీయింగ్ ఏ టెస్టర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద వర్క్ స్పేస్ ఫస్ట్ అండ్ హౌ దిస్ వర్క్ స్పేస్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఓకేనా? సో వర్క్ స్పేస్ అంటే ఏంటి అని అంటే లెట్ us see. ఓకే, ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ definition is this one. See here, a workspace is a work environment where tester can design. Means if you want to design your test case, or if you want to create your test case, or if you want to execute your test case, then you will use a workspace. Workspace ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? A workspace is a work environment where testers can create. అంటే మీరు ఒకవేళ టెస్ట్ కేసుని క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకున్నా, డిజైన్ చేయాలి అని అనుకున్నా, లేదా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అనుకున్నా, we will create a workspace. ఏ వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలి? ఐదర్ సింగిల్ చేయాలి లేదా మల్టీ యూజర్ చేయాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ దే విల్ ఆస్క్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద వర్క్ స్పేసెస్ we have in Tosca. What are the workspaces we have in Tosca? So we have mainly two workspaces. Okay, first one is single user workspace and second one is multi-user workspace. Okay, how many workspaces we have? We have two workspaces. One is single user workspace and another one is multi-user workspace. Okay, now how to create a single user workspace and how to create a multi-user workspace. Ante. Okay, in order to create a single user workspace, I will tell you the process. First మనం ఏం చేయాలి? We need to click on create new. Okay, now see automatically చెప్పేస్తుంది మనకి none to create a single user workspace. ఒక none అనేదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకో. Okay, next we need to provide the path. Okay, to create a new workspace we will provide the path here. అంటే ఎక్కడ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఈ వర్క్ స్పేస్. నెక్స్ట్ we need to give one name. Okay, for example I will give Bank of America. Bank of America is one of the banking project, BOFA అని అంటారు. ఓకే, అంటే సింగిల్ యూజర్ వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే సింపుల్ గా మనం ఈ వన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి లైసెన్స్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత we need to click on create. వన్స్ మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత we need to click on Bank of America. జస్ట్ click on use workspace template. ఈ యూజ్ వర్క్ స్పేస్ టెంప్లెట్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ద యూజ్ వర్క్ స్పేస్ టెంప్లెట్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ ఫీచర్స్. అంటే ట్రైసెంటీస్ కొన్ని ఇస్తుంది కదా మనకి, అది మనకి అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అది ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు యూజ్ వర్క్ స్పేస్ టెంప్లెట్ కి వెళ్ళాలి. అంటే ఫస్ట్ టోస్కాన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి, ఇదో టూల్. ఓకే, తర్వాత లైసెన్స్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి, తర్వాత వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలి. వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సింగిల్ యూజర్ చేయాలి, మల్టీ యూజర్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ టెస్టర్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, క్రియేట్ సింగిల్ యూజర్.
If you have more than one tester in your project, go for the multi-user workspace. And then once it is done, you need to click on this OK. Once మీరు OK అని click చేసేస్తే, then what it will do? It will directly navigate you to the Tosca. See, మనం బయట నుంచి ఇప్పుడు లోపలికి వచ్చాం. This is called a workspace. See, now it will open. See guys, మనం అందరం టోస్కా నేర్చుకోవడానికి వచ్చాం ఇక్కడ. టోస్కా అనేది ఒక ఆటోమేషన్ టూల్. ఓకే, మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఓకే, టోస్కా అనేది ఒక ఆటోమేషన్ టూల్. ఏ దాన్ని ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మొబైల్లో ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలని అనుకున్నారా అనుకోండి, మీరు ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్లో పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు, ఫ్లిప్కార్ట్లో పెట్టుకోవాలనుకుంటే మాన్యువల్గా చేయాలి కదా, బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలి, నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద మొబైల్, నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద మెమరీ. ఇవన్నీ మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. దేంతో చేయొచ్చు? టోస్కా అనే టూల్తో చేయొచ్చు. సో టోస్కాని ఎలా ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి అనేది నేను చెప్పాను. ఓకే, అది నేను చూస్తాను. బట్ టెస్ట్ కేసుని ఆటోమేట్ చేయడానికి మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట, ఈ ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, if you want to use this interface, you can use this respective interface like this. ఓకే, మనం ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అ వర్క్ స్పేస్. వర్క్ స్పేస్ అంటే ఏంటి? వర్క్ స్పేస్ ఈజ్ అ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ టెస్టర్ కెన్ డిజైన్. దే కెన్ డిజైన్ ఇట్, క్రియేట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ కేసెస్. ఏదైనా ఒక టెస్ట్ కేసుని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా, డిజైన్ చేయాలన్నా, ఏం చేయాలి అని అన్నా, we will go for the workspace. So now వర్క్స్ ఇక్కడ నుంచి మన వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది గైస్. ఇక్కడ నుంచి మన వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏంటంటే మనం వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తాం, బట్ ఇన్ రియల్ టైం వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసేస్తారు వర్క్ స్పేస్ ని. మనం వెళ్ళి లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకే, బట్ వీల్ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్. వన్, టు క్రియేట్ ఏ సింగిల్ యూజర్ వర్క్ స్పేస్, అండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ అ మల్టీ యూజర్ వర్క్ స్పేస్ ఆల్సో. సింగిల్ యూజర్ని ఎలా చేస్తారో మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. Okay, in order to create a single user workspace, what we will do? Okay, in order to create a single user workspace, what we will do is, see here. Okay, in order to create a single user workspace, what we will do? We will go and click on this create. ఈ క్రియేట్ న్యూ మీద క్లిక్ చేస్తాం. మనం దీన్ని నన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇస్తాం. మీ క్లయింట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఆ ప్రాజెక్ట్, అండ్ వీ విల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ యూజ్ వర్క్ స్పేస్ టెంప్లేట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, సో అది సింగిల్ యూజర్ వర్క్ స్పేస్ ని క్రియేట్ చేయాలి. బట్ ఇన్ ద రియల్ టైం, మనం రియల్ టైం ప్రొఫెషనల్ కింద చెప్పాలి కాబట్టి వీ విల్ యూజ్ మల్టీ యూజర్ వర్క్ స్పేస్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్రియేట్ అండ్ సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను క్లియర్గా, ఎప్పుడైనా మనకి ఎక్కువ మంది యూజర్స్ ఉన్నారు అంటే మోర్ దెన్ వన్ టెస్టర్ విల్ లాగిన్ ఇన్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్, దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద మల్టీ యూజర్. ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అనుకోండి, డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద డేటాబేస్. What you need to do? You need to introduce the database. Before that, how to create a single user workspace? What is single user workspace? In single user workspace, more than one tester can log in at a time. Okay, one tester can log in at a time. అంటే using single user workspace, only one tester can log in at a time. Only one tester can log in at a time. But in multi-user workspace, more than one tester can log in at a time. Okay, more than one tester మనం లాగిన్ అవ్వచ్చు. We can log in more than one tester. Now, అంటే ఇప్పుడు సింగిల్ యూజర్ లో ఏం జరుగుతుంది? ఓన్లీ వన్ టెస్టర్ కాబట్టి వీఆర్ సెలెక్టింగ్ నన్ హియర్. బట్ మోర్ దెన్ వన్ టెస్టర్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ బి 2, ఇట్ కెన్ బి 10, ఇట్ కెన్ బి 20, ఇట్ కెన్ బి 50, ఇట్ కెన్ బి 100 ఆల్సో.
అంటే మోర్ దెన్ వన్ అని అంటే ఇట్ కెన్ బి ఎనీ నెంబర్. If you have more than one person, we need to definitely take the help of a database. What database you need to select it? మన క్లయింట్ ఏదైతే డేటాబేస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తున్నారో దట్ వన్ వి విల్ సెలెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ట్రైసెంటిస్ సర్వర్ రెపాజిటరీ అనేది క్లౌడ్. ఓకే, సో మీరు డైరెక్ట్ గా క్లౌడ్ కి లాగిన్ అవ్వచ్చు విత్ ద రెస్పెక్ట్ టు క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, సో క్లయింట్ ఒక క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తారు, ఆ క్లయింట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇక్కడ అథెంటికేషన్ అని వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ అథెంటికేషన్ వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ క్యాన్ ప్రొవైడ్ యువర్ రెస్పెక్ట్ టు ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. దెన్ మీరు లాగిన్ అయిపోతారు. ఓకే, సో నో, నాకు క్లౌడ్ లైసెన్స్ లేదు. ఐదర్ రియల్ టైంలో మనకి రియల్ టైం డేటాబేసెస్ ఉంటాయి లైక్ ఆర్కల్ ఆర్ ఎంఎస్ ఈక్వల్ సర్వర్ అండ్ DB2. అంటే క్లయింట్ ఏదైతే యూజ్ చేసుకుంటున్నాడో ఐదర్ హీ కెన్ యూజ్ ఆర్కల్, ఎల్స్ హీ కెన్ యూజ్ MySQL సర్వర్, ఎల్స్ హీ కెన్ యూజ్ DB2. ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నాకెలా తెలుస్తుంది రాజేష్ ఏది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అని అడిగారు అని అనుకోండి, జస్ట్ చెక్ ఇట్ విత్ ద క్లయింట్ విచ్ డేటాబేస్ దే ఆర్ యూజింగ్. ఓకే, సో ఐదర్ దే కెన్ యూజ్ ఆర్కల్ ఆర్ దే కెన్ యూజ్ MySQL సర్వర్, ఎల్స్ దే కెన్ యూజ్ DB2. ఓకే, మా ప్రాజెక్ట్లో దే ఆర్ యూజింగ్ MS SQL సర్వర్. మీరు యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ స్పేస్ అంటే ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన దాంట్లో లాగిన్ అవ్వాలి అని అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ గివ్ ద కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. సో కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఇలా ఉంటుంది, ఒక సర్వర్ నేమ్, డేటాబేస్, యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఉంటాయి. ఓకే, గెట్ దిస్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ టెస్ట్ కనెక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ ప్రాపర్ గా టెస్ట్ కనెక్షన్ వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత యూ నీడ్ టు గివ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ఓకే, సో మీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా మల్టీ, జస్ట్. ఓకేనా, నౌ యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ స్పేస్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని చేసుకోవాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వెళ్ళక ముందు వాళ్ళు క్రియేట్ చేసేస్తారు కదా, సో ఉన్నదాన్ని ఆల్రెడీ లాగిన్ అవ్వాలంటే ఇది ప్రాసెస్. గైస్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ మనం లోపలికి ఎలా వచ్చాము, ఎలా క్రియేట్ చేసాము అనేది వీ నీడ్ టు లెర్న్ ఇట్. సో మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, వన్ సింగిల్ లేదా మల్టీ. సింగిల్ అయితే ఏ ఇష్యూ లేదు, డైరెక్ట్ నన్ను ఇచ్చేస్తాం. మల్టీలో మనం రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్కి వచ్చేటప్పటికి we will have real time databases. So we will select these real time databases and we will use existing repository and we will click on OK. కానీ మన దగ్గర డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ లేవు కదా, సో ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ we will use SQLite. మనం SQLite అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు అనంటే మన ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం. ఓకే, సో we need to give your respect to project name. యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ నొక్కొద్దు ఆర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు. ఎందుకు అనంటే వై వి వోంట్ సెలెక్ట్ యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ స్పేస్, ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోము అని అంటే, ఓకే యా, సో యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ స్పేస్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోము అని అంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద వర్క్ స్పేస్. అదే మనం లాగిన్ అవ్వాలి అనుకోండి, వీ కెన్ యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ స్పేస్. ఓకే, మనం వర్క్ స్పేస్ ని క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి దెన్ we will unselect this one and give the repository name where you want to create it. Okay, and workspace name, repository name, you need to select it and use workspace template and click on OK. Okay, so once you clicked on OK button, మీరు ఒకసారి OK button click చేసిన తర్వాత then see guys, it will ask for username and password. In previous case, in the single user workspace, it has not asked for username and password. ఎందుకు అడగలేదు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్? వై? బికాస్ సింగిల్ వర్క్ స్పేస్ అంటే ఓన్లీ వన్ టెస్టర్ విల్ లాగిన్ ఎట్ ఏ టైం. బట్ ఇన్ ద మల్టీ యూజర్ వర్క్ స్పేస్ మోర్ దెన్ వన్ టెస్టర్ విల్ లాగిన్ ఎట్ ఏ టైం. ఓకే, సో మోర్ దెన్ వన్ టెస్టర్ విల్ లాగిన్ ఎట్ ఏ టైం. జస్ట్ విల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ లాగిన్, దట్స్ ఇట్. అంటే మాలతి విత్ హర్ క్రెడెన్షియల్స్ షీ విల్ జాయిన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హరీష్ will join with his credentials. Okay, Shubhashini will join with her credentials. Next, Shrikant will log in with their credentials. Chudandi, then we have landed into this page. Okay, so now either you can create a single user workspace or multi-user workspace.
ఓకే, ఇక్కడ వరకు we will do it. Either we will go for the single user workspace, else we will go for the multi user workspace. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మన యాక్చువల్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మీన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ యువర్ యాక్చువల్ వర్క్ విల్ స్టార్ట్. అంటే either you will log in as a multi user, else you will log in as a single user. సో మనం టోస్కా ఇన్స్టాలేషన్ చూసుకున్నాం, లైసెన్స్ చూసుకున్నాం, ఎలా వర్క్ స్పేస్ ని క్రియేట్ చేయాలో కూడా చూసుకున్నాం. ఓకే, టిల్ హియర్ ఎవ్రీబడి విల్ హెల్ప్. ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఎజెండా? మన ఎజెండా ఏంటి? వి నీడ్ టు ఆటోమేట్ ద టెస్టింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక రిజిస్టర్ ప్రాసెస్ ఉంది అని అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన దగ్గర ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. క్లియర్గా వినండి, ఇక్కడ నుంచి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు దాకా మీకు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా జస్ట్ లీవ్ ఇట్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ స్లోలీ. ఓకే, సో ఫ్రమ్ హియర్ పుట్ యువర్ 100% కాన్సన్ట్రేషన్. నౌ యూ హ్యావ్ ఓపెన్ ద బ్రౌజర్ అండ్ యూ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ద యూఆర్ఎల్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఈ రిజిస్టర్ మీద క్లిక్ చేయాలి. వన్స్ వీ హ్యావ్ క్లిక్డ్ ఆన్ దిస్ రిజిస్టర్, we need to give your first name, last name, address, city and state, and finally you need to click on this final register button. ఈ ఫైనల్ రిజిస్టర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. సో ఇదంతా మనం ఆటోమేట్ చేయాలి. ఆటోమేట్ చేయాలి అని అంటే మనకు వర్క్ స్పేస్ ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ విల్ హ్యావ్ ద వర్క్ స్పేస్. నా మనం ఏం చేయాలి? వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? వీ నీడ్ టు డైరెక్ట్లీ బిల్డ్ ద టెస్ట్ కేసెస్. మనం టెస్ట్ కేసెస్ ని డైరెక్ట్ గా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నా హియర్ కమ్స్ the actual parts of Tosca. What are the parts of Tosca we have? See, till here I will help you out. Okay, ఒక automation test case ని automate చేయడానికి till here I will help you out. Okay, from here you need to do it. Okay, so now మీరు మల్టీ యూజర్ వర్క్ స్పేస్ కి లాగిన్ అయిపోయారు. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది గైస్, రియల్ టైంలో ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి. ఇక్కడ నుంచి what is this test cases, what is this module, what is this requirement, TCD, execution, issues, configuration and test planning అనేది చూడాలి. ఓకే, సో now you have logged in inside the Tosca. మీరు టోస్కాలో ఇన్సైడ్ లాగిన్ అయిపోయారు. Now what is this part? We will call it as. Okay, so what is this part? We will call. We will go one by one, guys. Detailed ga veldam మనం. Okay, so what is this part? We will call it as. Okay, so what is this part? We will call. Okay, now see here, part by part, pin to pin నేర్చుకుందాం guys మనం టోస్కాని. Okay, see here, this one we will call it as a title bar. ఏమంటాం దీన్ని? టైటిల్ బార్. సో మీరు టైటిల్ బార్ వెళ్ళండి అని అంటే యూ షుడ్ నాట్ కన్ఫ్యూజ్ దట్. దిస్ వన్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ టైటిల్ బార్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఓకే, సో దిస్ వన్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ మెనూ బార్. ఓకే, ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాను అని అంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మెనూ బార్కి వెళ్ళండి అని అంటే వేర్ ఇస్ ద మెనూ బార్ అని అడుగుతారు చాలా మంది. సో మై స్టూడెంట్ షుడ్ నాట్ డూ లైక్ దాట్. మెనూ బార్ అంటే ప్రాపర్ గా మెనూ బార్ కి నావిగేట్ అవ్వాలి. ఓకే, నా దిస్ వన్ లైక్ వేర్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఆప్షన్స్ రైట్, లైక్ ప్రాజెక్ట్, స్క్రాచ్ బుక్, ఆబ్జెక్ట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ we will call it as. ఓకే, ఏమని పిలుస్తాం దీన్ని? దిస్ వన్ we will call it as ribbon. ఓకే, దీన్ని we will call it as ribbon. ఓకే, దీన్ని మనం రిబ్బన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, టెస్ట్ కేసెస్, మాడ్యూల్స్, రిక్వైర్మెంట్స్, టీసీడీ, ఎగ్జిక్యూషన్, ఇష్యూస్, వీటిలన్నిటిని we will call it as sections. What we will call this one as, guys? This one we will call it as sections. Okay, so now వీటిలన్నిటిని సెక్షన్స్ అని పిలుస్తాం. సో టైటిల్ బార్, మెనూ బార్, రిబ్బన్.
Title bar, menu bar, ribbon, and sections. Okay, sections or tabs అని కూడా పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా చూస్తే ఇది ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్ లా ఉంది, రైట్? సో దిస్ వన్ we will call it as tree viewer. What is this one we will call it as? This one we will call it as a tree view. Tree view. దీన్ని మనం tree view అని పిలుస్తాం. We will call this one as a tree view. So now, once you have clicked on this one, those details you are getting here. For example, మీరు ఒక టెస్ట్ స్టెప్ మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, ఆ టెస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆ టెస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ వస్తుంది. What we will call this one? This one we will call it as a detailed view. ఏమని పిలుస్తారు దీన్ని? Detailed view. We will call this one as detailed view. దీన్ని మనం డీటెయిల్డ్ వ్యూ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ we will have one hidden web element also. ఇక్కడ మీరు see guys, మీరు టోస్కా టూల్ నేర్చుకుంటే చాలు. You should not write a single piece of code. You should not do anything. ఓకే, డైరెక్ట్ గా టూల్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ట్యాబ్. ఓకే, ఈ ట్యాబ్ లో మనం ఏంటి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ వన్. Okay, so now what this tab we will call it as? This tab we will call it as a detailed view. ఏమని పిలుస్తాం దీన్ని? డీటెయిల్డ్ వ్యూ అని పిలుస్తాం. This one we will call it as a detailed view. Now on the right side, దీన్ని మనం ప్రాపర్టీస్ ట్యాబ్ అని పిలుస్తాం. What will call this one guys? This one we will call it as properties tab. We'll call this one as properties tab. Okay, ఇంకా at the down we have one more called it as, this one we will call it as a status bar. Okay, so this one we will call it as status bar. దీన్ని మనం స్టేటస్ బార్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, చూడండి ఆన్ ద టాప్, చూడండి క్లియర్ గా, we will call this one as a title bar. అంటే మీరు లోపలికి లాగిన్ అయిపోయారు ఆల్రెడీ. టిల్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్మూత్. ఇక్కడి నుంచి మీరు పార్ట్ టు పార్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఆన్ ద టాప్ వేర్ యూ హ్యావ్ యువర్ పాత్, మీకు పాత్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో దిస్ పాత్ we will call it as a title bar. ఏమని పిలుస్తాం దీన్ని? టైటిల్ బార్ అని పిలుస్తాం. సో ఇఫ్ సంబడి if you went to any project, మీరు ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ అయిపోయారు అని అనుకోండి, they will ask you where is the title bar. Go to your title bar and click on this అని అడుగుతారు. Then you should not confuse where is the title bar. Okay, so on the top, on the first main top, you will have a title bar. Next one, you will have a menu bar. Menu bar లో ఏమేమి ఉంటాయి? ప్రాజెక్ట్, హోమ్, వ్యూ, టూల్స్, వర్షనింగ్, టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ API టెస్టింగ్. I will explain guys. జస్ట్ పార్ట్స్ తెలుసుకోండి. వర్క్ స్పేసెస్ లో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ నావిగేషన్ ఇట్ వుడ్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో ఫర్ నావిగేషన్ ఇట్ వుడ్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్, దీన్ని ఏమంటారు? వి విల్ కాల్ దిస్ వన్ యాజ్ అ రిబ్బన్. సో గో టు ద హోమ్ రిబ్బన్ అంటే మీరు హోమ్ లోకి వెళ్ళి ఈ రిబ్బన్ లోకి వెళ్ళాలి. ఇందులో వాళ్ళు ఏదో చెప్తారు, మీరు చెయ్యాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, గో టు ద సెక్షన్స్ ఆర్ ట్యాబ్స్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెక్షన్స్ ఆర్ ట్యాబ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, దే విల్ ఆస్క్ యూ టు go to the, what they will ask? They will ask you to go to
ద ట్రీ వ్యూ. ట్రీ వ్యూకి వెళ్ళండి అని అన్నారు అని అనుకోండి. దెన్ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ హియర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అ ట్రీ వ్యూ ఇన్ టోస్కా. ఈ ట్రీ వ్యూని క్లిక్ చేస్తే we will get some details. This one we will call it as a detailed view. నెక్స్ట్ వన్ రైట్ సైడ్, ఎప్పుడు ఇది హిడెన్ ఎలిమెంట్ లెస్, ఎప్పుడు ఇది హైడ్ అయి ఉంటుంది ఈ యారో సింబల్ గా. జస్ట్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. దెన్ దిస్ వన్ we will call it as a properties tab. కెన్ యూ ఓపెన్ ద టెస్ట్ కేస్ ప్రాపర్టీ అని అడుగుతారు వాళ్ళు. దెన్ యూ నీడ్ టు గో అండ్ ఓపెన్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ tab. నెక్స్ట్ మనం ఏదైనా ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తే చూడండి, చెక్ ఇన్ ఈజ్ చెక్ ఇన్ క్రియేట్ ఇవి వస్తున్నాయి చూడండి. ఇక్కడ చెక్ ఇన్ ఆల్ ఫినిష్ మీన్స్ ఇది స్టేటస్. అసలు నువ్వు ఎక్కడున్నావు అన్న స్టేటస్ చూపిస్తుంది. చూడండి, రెడీ అంటే నువ్వు రెడీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ వన్ we will call it as a status bar. This one is very very important. The terminology in Tosca. మీకు Tosca once login అయిన తర్వాత, if you want to learn the first thing, you need to learn the first thing called parts of Tosca. Okay, so what are the parts of Tosca we have? We need to learn it. ఓకే, సో ఏవైతే టోస్కా పార్ట్స్ ఉన్నాయో మీరు ప్రాపర్ గా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. మీన్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ గైస్, వీఆర్ ఆటోమేటింగ్ ద టెస్ట్ కేసెస్. మనం మాన్యువల్ టెస్టర్ కాదు, వి ఆల్ ఆర్ ఆటోమేషన్ టెస్టర్స్. ఓకే, సో వన్స్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ ద ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్, దెన్ మనం ఏం చేయాలి? జనరల్ గా వి నీడ్ టు చూజ్ వన్ టూల్. ఆటోమేషన్ చేయాలంటే ఇది ఒక టూల్ ఉండాలి కదా. సో వీ హ్యావ్ చూజన్ టోస్కా కమాండ్ యాజ్ అన్ ఆటోమేషన్. ఒక ఆటోమేషన్ టూల్ గా టోస్కాని మనం చూస్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో వన్స్ యూ హ్యావ్ చూస్ ద టోస్కా యాజ్ అన్ ఆటోమేషన్ టూల్, దెన్ we need to install the Tosca. We have installed. We need to configure the license. We have configured it. Tarvata, what we have done? So we have used the workspace. And now we have learned what are the parts which are available in Tosca. మనకి టోస్కాలో ఏమేం పార్ట్స్ ఉన్నాయో మనం క్లియర్ గా నేర్చుకో. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద పార్ట్స్ విచ్ ఆర్, we will call it as, what are the parts we have? We have title bar, menu bar, ribbon, tree view, detailed view, properties, and status bar. Now, if you understand how to create, how to use these test cases, modules, requirements, TCD, execution, issues, configuration, test planning, and data integrity. ఇవి వచ్చేస్తే మనకి, ఇఫ్ యు నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, దెన్ యూ కెన్ ఆటోమేట్ ఎనీ టెస్ట్ కేస్. సో వి ఆల్ ఆర్ ఆటోమేషన్ టెస్టర్స్ కేస్. మనందరం ఆటోమేషన్ టెస్టర్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ద ఆటోమేషన్, దెన్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ Tosca ఫస్ట్. ఓకే, ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ హోమ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్. దీన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? ఈ సర్చ్ బటన్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఆబ్జెక్ట్, మై ఏరియా, సెక్షన్స్, అప్డేట్ ఆల్, చెక్ ఇన్, చెక్అవుట్, ఇంపోర్ట్, ఎక్స్పోర్ట్, ఇవి నేర్చుకుంటాం. తర్వాత we will start with the modules. Next we will go to the test cases. Next we will go to the TCD. Next we will go to the execution. మనకి ఈ మూడు వచ్చాయి అని అంటే ఏ టెస్ట్ కేస్ నైనా మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. Irrespective of what test case you have, you can automate each and every test case very clear. Okay, see guys, I will upload the previous 2 classes. Please listen the class. నేను 2 classes and this one is the 3rd class. Okay, అక్కడ నేనేం పెద్దగా చెప్పలేదు, జస్ట్ బేసిక్స్ చెప్పాను. తర్వాత we have discussed about how to install the Tosca and how to configure the license. In this class we have learned the parts of Tosca, what is a workspace and what are the types of workspaces. ఎవరైనా వినకపోతే మీరు బాగా రేపటిలోపు ఈ 3 క్లాసెస్ విని డౌట్స్ తో రండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. మీ దగ్గర ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.